So we start with the next topic, that is your fluorimetry or fluorescence spectroscopy. Okay. So this is also called as a UV visible luminance spectroscopy because this fluorescence and phosphorescence, that combined technique, we will be called it as a luminescence. That's why that technique is also called as a luminescence spectroscopy. Okay. Then what is meant by luminescence? It is the emission of light by a substance. Okay. So in this technique, there is always emission of light. When any molecule will absorb the light, after absorption, they will be go to the excited state, either will mean the singlet state or triplet state, and they will emit the radiations. Okay. So that emission of light or radiation, that will we have to be measure from that particular substance. Okay, and it will be occur when electron returns to the electronic ground state from an excited state and loses its excess energy as a photon. म्हणजे त्याची जी excess energy असेल, that will be lost in the form of photon. So luminescence spectroscopy is a collective name given to three related spectroscopic techniques. म्हणजे luminescence spectroscopy मध्ये ह्या तीन टेक्निक्स इन्क्लूड केलेले आहेत. कोणकोणत्या आहेत? मॉलिक्युलर फ्लोरोसन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्युलर फॉस्फोरसन्स spectroscopy, and chemiluminescence spectroscopy. Okay, so these three techniques combinedly included into the luminescence spectroscopy. Okay, so before directly start with the fluorescence or fluorescence spectroscopy, you have to know in which category or in which way that spectroscopic techniques will be included. Okay, then what are the different definitions that will be occurred into the fluorimetry, or that is what is meant by fluorescence, phosphorescence, chemiluminescence. So that fluorescence and phosphorescence, these are the part of photoluminescence. Okay, so in photoluminescence, a chemical system that can be excited by electromagnetic radiations. So we are using generally UV radiations or mercury vapor lamps to excite that atoms or molecule to the excited state. Okay, so that electromagnetic radiations will excite that atom to the excited state, and they will remit radiation either of the same wavelength or of different wavelength. म्हणजे एकदा एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेल्यानंतर ग्राउंड स्टेट मध्ये येताना ते जे काही रॅडिएशन्स आहेत, that substance will be emit the radiations of same wavelength which is absorbed by the through the electromagnetic radiations, or they will emit the radiation which is of different wavelength. And that two most common photoluminescence techniques are called as a fluorescence and phosphorescence. So that fluorescence and phosphorescence is the part of photoluminescence. Okay, मग ह्या दोन्ही कशा वेगळ्या केलेल्या आहेत? डिपेंडिंग अपॉन द री-इमिशन ऑफ दॅट radiations or photon from the excited state. Okay, so fluorescence means what? It is the re-emission of photon or the luminescent process which ceases almost immediately after irradiation is discontinued, is known as a fluorescence. म्हणजे तुम्ही जसं रॅडिएशन्सला सीज केलं किंवा स्टॉप केलं एखाद्या सबस्टन्सवर बंबार्ड करण्याचं, त्या स्टेप्सलाच तुमची ती प्रोसेस स्टॉप होते, त्याला काय म्हणायचं? फ्लोरोसन्स. किंवा रिमिशन ऑफ दी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट विदिन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम, that is 10 raised to minus 12 to 10 raised to minus 9 seconds. That process is called as a fluorescence. या दोन्ही वेने तुम्ही त्याला एक्सप्लेन करू शकता की म्हणजे ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर लगेच ते रिमिट होत असेल किती शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ टाइम, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ फ्लोरोसन्स. बट इन फ्लोरोसन्स that process will be ceases instantly when we have stopped the radiations from that particular source. Okay, second is what? Phosphorescence. Phosphorescence is what? It is the re-emission, that is
The luminescence process occur after a delay of 10 seconds or greater between absorption and re-emission of radiation. It is called as a phosphorescence. So phosphorescence is a delayed phenomenon. Okay, म्हणजे phosphorescence मध्ये काय होते, लगेच re-emission होत नाही. So that particular molecules or atom, their photons will be remain for some duration into the excited state, and after that time they will be re-emit to the, or that will go into the lower excited state. That process is called as a phosphorescence, and it is also called as a delayed phenomenon of the emission of photon, and it will be generally occur from 10 second or greater than 10 second time. Okay, so these two techniques, that is fluorescence and phosphorescence, are belongs to the photoluminescence. Okay, so in every exams as well as in multiple choice questions, that questions will be asked on the definitions of that fluorescence and phosphorescence. Just you have to remember exactly. Following is the delayed phenomena of radiation. तुम्हाला विचारलं जाईल फ्लोरसन्स, केमिल्युमिनेसन्स, फॉस्फोरसन्स और ए एंड बी, तर तुम्हाला तिथं थोडंसं लक्षात ठेवावं लागेल की डिलेड फिनॉमिना कोणता आहे. तर फॉस्फोरसन्स इज द डिलेड फिनॉमिना ऑफ द radiation. Okay, so when it is occur, when illuminating system emits light of wavelength differ from the incident light, that phenomena is called as a fluorescence. म्हणजे आपण एखादी सिस्टीम जेव्हा एक्साइटेड स्टेट मध्ये जाते आणि ती इमिट करते, त्याची जर वेवलेंथ डिफरंट असेल, समजा तुम्ही एक इन्सिडेंट केलेल्या लाईटची वेवलेंथ त्याने ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेलं, एक्साइटेड स्टेट मधून तो रिमिट होतो ग्राउंड स्टेटला. रिमिट होत असताना त्यांनी ज्या वेवलेंथचे रेडिएशन ऍब्झॉर्ब केलेले ऍट द टाइम ऑफ इन्सिडेंट, ती जर वेवलेंथ जास्त असेल किंवा व्हॅरी असेल, दॅट फेनॉमेना इज कॉल्ड एज अ फ्लोरसन्स. So mercury vapor absorb radiation and emit the radiation of same wavelength. This is called as a resonance fluorescence. फक्त फ्लोरसन्स म्हणजे काय आणि रेझोनन्स फ्लोरसन्स म्हणजे काय, याच्यामध्ये फरक आहे. समजा एखाद्या ॲटम्सनी रेडिएशन ऍब्झॉर्ब केले आणि तो जर रेडिएशन इमिट करत असेल सेम वेवलेंथचे, दॅट फेनॉमिना इज कॉल्ड द रेझोनन्स फ्लोरसन्स. ओके, अँड only fluorescence means what? When the excited state atom will release their photons or radiations of different wavelength that would from the incident light, that is called as a fluorescence. Okay, so these two processes are differ in some point. One point we have to already discussed, that is the average lifetime of that particular radiation. Fluorescence मध्ये तो 10 किंवा 12 to 10⁻⁷ सेकंद पर्यंत राहतो आणि लगेच तो रिमिट होतो फ्रॉम सिंगलेट स्टेट. आता व्हॉट इज सिंगलेट आणि ट्रिपलेट हे आपल्याला पुढे मॉलिक्युलर ऑर्बिटल थेअरी मध्ये बघायचं आहे. पण ह्यामध्ये डिफरन्स काय, दिस टू प्रोसेसेस डिफरंट मेकॅनिकलिस्टिकली इन देअर ओरिजिन ऑफ इमिशन. म्हणजे हे जे फ्लोरसन्स आणि फॉस्फोरसन्स जे प्रोसेस आहे, दॅट विल बी डिफर इन देअर ओरिजिन ऑफ इमिशन. म्हणजे ते वर कुठे जातात आणि तिथून रिमिट होतात, तर त्यांची जे इमिशनचं ओरिजिन आहे दॅट विल बी डिफरंट. ओके, सो इन फ्लोरसन्स re-emission of photon or radiations will be occurred from singlet state, but in phosphorescence that re-emission of light or radiations will be occurred from triplet excited state. Okay, so this is the major difference between these two techniques. There are three major differences. One is in their origin of re-emission. फ्लोरसन्स तुमचा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मधून पुन्हा ग्राउंड स्टेटला येतो. फॉस्फोरसन्स ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट मधून येतो. दिस इज वन डिफरन्स. सेकंड डिफरन्स, फ्लोरसन्स विल बी ऑकर्ड विदिन शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ टाइम, that is between 10⁻12 to -9 seconds. But phosphorus will be occurred from -5 to up to the greater than second, that is 10⁻+3 seconds. Fluorescence is a immediately a re-emission phenomena. Phosphorescence is a delayed phenomena. Okay, so fluorescence process will be ceased immediately
after irradiation is discontinued, while phosphorescence is persist for a particular length of time. So these are the major four difference between the fluorescence and phosphorescence. हा चॅप्टर समजण्यासाठी तुम्हाला हे 4 ते 5 गोष्टी जर लक्षात राहिल्या तर तुम्हाला हा चॅप्टर लिहिण्यासाठी किंवा कोणता जरी तुम्हाला क्वेश्चन्स विचारला गेला आयदर इन युअर थेरी सब्जेक्ट और आयदर इन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स तर तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी सॉल्व्ह करता येतात. फक्त या दोन्ही टेक्निक्स मधल्या ह्या 4 पॉइंट्सवर कॉन्सन्ट्रेट करायचं. क्लिअर? देन exactly what happened or what is the changes that will be occurred when that substance, and these are the electronic changes or electronic transitions changes, because we are using UV visible radiation sources. So when we are using UV visible radiation sources, they will emit the UV radiations, and in that radiations of their particular wavelength they will carry the electronic transitions, or that's why it is called as a UV visible luminescence spectroscopy. Okay, so in that particular substance what type of changes will be occur when they will absorb the radiations from a particular UV source. Okay, so each energy level that can be occupied by two electron with opposite spin. आपल्याला माहित आहे की इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन्स होत असताना त्यामध्ये 3 टाइपचे ट्रान्झिशन्स असतात, एक इलेक्ट्रॉनिक, व्हायब्रेशनल आणि रोटेशनल. ओके, तर मोस्टली व्हायब्रेशनल जे ट्रान्झिशन्स आहेत दॅट विल बी ऑकर्ड इनटू द फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झिशन जरी झाले तो इलेक्ट्रॉनिक ऍब्सॉर्ब करून वर गेला तर मेजरली ट्रान्झिशन्स कुठे होतात त्याच्या व्हायब्रेशनल ट्रान्झिशन्स. मग हे ट्रान्झिशन्स होताना जे 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याच्या एनर्जी लेवल मध्ये that electrons may be in opposite direction or opposite speed. Okay, and that will be designated or shown either in the form of plus or minus sign or opposite faced arrows. जसं आपण इलेक्ट्रॉन दाखवतो एक वरच्या डायरेक्शन आणि खालच्या डायरेक्शन, so that type of directions will be called it as a electrons in a opposite spin or paired electron in a opposite spin. Okay, the spin of 2 electron in a given orbital will be opposite to one another in ground state and it's said to be paired. म्हणजे जेव्हा तो ग्राउंड स्टेटला असतो तेव्हा तो पियर्ड फॉर्म मध्ये असतो किंवा स्पिन फॉर्म मध्ये असतो किंवा त्याची जी काही स्पिन असेल दॅट विल बी इन अपोजिट direction. Okay, so as a result of spin pairing most molecules have no net electron spin and therefore said to be diamagnetic. म्हणजे ते अपोजिट स्पिनला असल्यामुळे पेअर मध्ये असल्यामुळे त्यांचे नेट न्यूक्लियर स्पिन नसते, त्याच्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो डायमॅग्नेटिक. ओके, so molecule electronic state in which all electron are paired it is called as a singlet. सिंगलेट स्टेट म्हणजे काय? अशी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट मॉलिक्युल्सची की जिथं इलेक्ट्रॉन स्पिन कशी असते पियर्ड मध्ये असते. हे लक्षात ठेवायचं डिफरन्स की सिंगलेट स्टेट आणि ट्रिपलेट स्टेट मधला काय डिफरन्स आहे. तर सिंगलेट स्टेट मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात मॉलिक्युलर किंवा मॉलिक्युलर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जी असते त्यामधले इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी ऑलवेज इन अ पियर्ड फॉर्म अँड दॅट स्टेट इज कॉल्ड एज अ सिंगलेट स्टेट. ओके, when one of the electron of molecule is excited to higher energy level that is called as an excited singlet state or triplet state, it is resulted. म्हणजे ह्या दोन्ही पैकी जर एखादा मॉलिक्युल्स मधला इलेक्ट्रॉन रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर हायर एनर्जी लेवलला जात असेल किंवा हायर एनर्जी लेवलला जाऊन पोहोचत असेल तर त्या ठिकाणी 2 कॅटेगरीचे स्टेट जनरेट होतात. वन इज कॉल्ड एज अ excited singlet state or triplet state. जी सिंगलेट स्टेट ग्राउंड स्टेट असते तिथं पेअर्ड फॉर्म मध्ये असतात, पण दोन्हीपैकी एखादा जर मॉलिक्युल मधला इलेक्ट्रॉनने जर रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केले आणि तो हायर एनर्जी लेवलला जात असेल ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर, पण हायर एनर्जी लेवलला जातो म्हणजे कोणत्या लेवलला जातो? आयदर दे विल बी गो टू द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, दॅट इज फ्रॉम ग्राउंड सिंगलेट स्टेट they'll be moved towards the
excited singlet state or triplet state. Okay, if absorption of the energy causes one of the electron to be raised to higher energy level without change of spin, the result is an excited singlet state. म्हणजे आपण काय बघितलं की every molecule will having their electronic state. ओके, मग इलेक्ट्रॉनिक स्टेट म्हणजे काय असते की दोन इलेक्ट्रॉन जे असतात ग्राउंड स्टेटला, दॅट इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन अ पेयर्ड फॉर्म और इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, that state is called as a singlet ground state. When one of the electron from that pairing electron will absorb the radiation and goes to higher energy orbital, they will create or they will generate two states, either excited singlet state or triplet state. Okay, next point काय असेल, जर त्या इलेक्ट्रॉनची स्पिन हायर एनर्जी ऑर्बिटलला गेल्यानंतर जर चेंज झाली नाही तर दे विल फॉर्म एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट. इट मीन्स that spin of electron is still paired with electron that is in the form of ground state. ओके, म्हणजे ग्राउंड स्टेटला जशा पेयर्ड फॉर्म मध्ये होते तसेच त्याच्या एक्साइटेड सिंगलेट स्टेटला ते पेयर फॉर्म मध्ये जर राहत असतील, that state is called as a excited singlet state, and from excited singlet state they will remit the photon within short duration of time, and that process is called as a fluorescence. Okay, so in simple way you have to just remember these processes. Means how from ground state singlet excited state is formed, what is the orientation of electron, and rather than singlet excited state, what is the triplet, what is meant by triplet state. In excited triplet state, the spin of two electrons become unpaired and are thus parallel. ट्रिपलेट स्टेट मधला काय डिफरन्स आहे की बऱ्याच वेळेस काय होतो, तो तिथं लॉंग ड्युरेशन मध्ये राहिल्यामुळे किंवा कोलिजनमुळे तो एका इंटर किंवा क्रॉसिंग सिस्टीम मध्ये जातो. त्या इंटर क्रॉसिंग सिस्टीम किंवा इंटरक्रॉटिंग स्टेटला आपण ट्रिपलेट स्टेट म्हणतो, आणि त्या ट्रिपलेट स्टेट मध्ये स्पिन ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन दॅट विल बी अनपेयर्ड अँड दे आर पॅरलल इन वन डायरेक्शन ओनली. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स between excited singlet state and triplet state. Here, so see, this is the diagrammatically we represented what is meant by singlet state and what is meant by triplet state. So singlet state, all electron in the molecule are spin paired. So this is called as a ground singlet state. तुम्ही जर डायरेक्शन बघितले तर वर एक आणि खाली म्हणजे ऑपोजिट डायरेक्शन आहे. ओके, हा ग्राउंड सिंगलेट स्टेट झाला. इथं काय त्याने ऍब्झॉर्ब केले नाहीत रेडिएशन, पण आता ह्या दोन इलेक्ट्रॉन पैकी रेडिएशन ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर तो एक्साइटेड स्टेट मध्ये जातो. तो जर एक्साइटेड स्टेट मध्ये गेल्यानंतर जर तो अनपेयर्ड फॉर्म मध्ये राहत असेल, म्हणजे दोन्हीचे पेअरिंग होत असेल, डायरेक्शन वेगवेगळ्या असतील, तर दॅट इज कॉल्ड एज अ स्पिन पेयर्ड. म्हणजे ही डायरेक्शन वर आहे आणि ही खाली म्हणजे अपोजिट आहे. दॅट स्टेट इज कॉल्ड एज अ एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट. But the direction is parallel or it will be unpaired, so that state is called as a excited triplet state. हे जोपर्यंत तुम्हाला लक्षात येणार नाही तोपर्यंत हा पॉइंट्स किंवा हा चॅप्टर तुमचा क्लिअर होणार नाही. बाकी याच्यामध्ये काही नाही, इन्स्ट्रुमेंटेशन वगैरे खूप सोपं आहे. एका पेज मध्ये तुम्ही इन्स्ट्रुमेंटेशन देऊ शकता. ऍप्लिकेशन सोपं आहे. कोणते मॉलिक्युल्स फ्लोरोसन्स दाखवतात हे सोपं आहे. कोणते फॅक्टर्स अफेक्ट करतात त्या गोष्टी पण तुम्ही देऊ शकता. पण हे जो थेरॉटिकल किंवा बेसिक पार्ट आहे की व्हॉट इज हाऊ दॅट फ्लोरोसन्स अँड फॉस्फोरसन्स विल बी ऑकर्ड अँड फ्रॉम विच स्टेट दॅट विल बी ऑकर्ड, आय थिंक एव्हरीवन इज क्लिअरली अंडरस्टँड द बेसिक मेकॅनिझम ऑफ द फ्लोरोसन्स अँड फॉस्फोरसन्स. ओके, सो दीज आर द diagrammatic representation how fluorescence and phosphorescence will be occurred. Okay, so see that first, second and third, if you have seen blue lines, okay, so this is the energy, absorption of energy. This is ground state. Suppose this is ground state, so the blue lines will represent processes involving photons. म्हणजे ह्यामध्ये फोटॉन्स आहेत
आणि हे जे बाकीचे आहेत दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिएशनलेस ट्रान्झिशन. ओके, म्हणजे तुमच्या ग्राउंड स्टेट मधून तो सिंगलेट स्टेट मध्ये गेला आणि लगेच रिटर्न होत असेल, सेकंड प्रोसेस म्हणजे पहिल्या प्रोसेस मध्ये काय, फ्रॉम लोअर singlet state, when they will absorb the radiation in the form of energy, they will goes to the lowest excited singlet state. That process is called as absorption, that is occur in our UV visible spectroscopy. Okay, second type, from lowest excited singlet state they will return to the ground singlet state. That phenomenon is called as a fluorescence. Third, when from that singlet state by intercrossing system, they will be onto the triplet state, and from triplet state they will be emit to the ground state. That process is called as a phosphorescence. So तुम्ही डायग्रामॅटिकली जरी त्या 3 पॉइंट्स असे लक्षात ठेवले, इथं एनर्जी आपण ऍब्झॉर्ब केली जाते मॉलिक्युल्सला. एनर्जी ऍब्झॉर्ब केल्यानंतर तो पहिले लोवेस्ट एक्साइटेड पासून म्हणजे लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट पासून किंवा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पासून कुठे जातो, लोवेस्ट एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट. ओके, तिथून तो इंटरक्रॉसिंग किंवा कोलिजन मुळे ट्रिपलेट स्टेट मध्ये जातो. तो जर सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट मधून डायरेक्ट जर ग्राउंड स्टेटला येत असेल विदिन शॉर्ट ड्युरेशन, तर आपण त्याला फ्लोरोसन्स म्हणतो. तो जर काही वेळ ट्रिपलेट स्टेट मध्ये राहत असेल आणि त्यानंतर जर ग्राउंड स्टेटला येत असेल तर त्याला म्हणायचं फॉस्फर. म्हणून ही प्रोसेस होण्यासाठी थोडासा जास्त वेळ लागतो, म्हणजे डिलेड होतो, त्यामुळे ह्याला काय म्हणायचं फॉस्फर. ओके, सो यू आर ऑल्सो रिमेंबर इन सम बुक्स they will also explain this principle or theory of the fluorescence and phosphorescence by that diagrammatic representation. Okay, so this is also one and the same explanation regarding the fluorescence, that is absorption of UV radiation by molecule excited from vibrational level in the electronic ground state to one of the many vibrational level in electronic excited state. The excited state is usually the first excited singlet state. A molecule in higher vibrational level of excited state will quickly follow to the lowest vibrational level by losing energy to the other molecules through the collisions. So that process is called as a fluorescence. The vibrational levels मध्ये सुद्धा कशा असतात, जसं आपण V0, V1, V2, V3 हे जर आपण व्हायब्रेशनल लेवल कन्सिडर केल्या तर लोवेस्ट व्हायब्रेशनल स्टेट पासून त्याचं काय होतं, इमिशन होतं. ओके, म्हणजे लोवेस्ट व्हायब्रेशनल ग्राउंड स्टेट पासून तो लोवेस्ट व्हायब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट पर्यंत जातो आणि तिथून तो काय होतो, रेमिट होतो. समजा V0 ही तिची लोवेस्ट व्हायब्रेशनल ग्राउंड स्टेट आहे, तो V0 डॅश दिस इज कॉल्ड एज अ एक्साइटेड स्टेट. V1 असेल तर V1 डॅश, V2 असेल तर V2 डॅश, दिस इज ग्राउंड स्टेट अँड दिस इज एक्साइटेड स्टेट. जे काही त्याचं एक्साइटेशन होऊन इमिशन होत आहे दॅट विल बी ऑकर फ्रॉम दी लोवेस्ट व्हायब्रेशनल लेवल्स. ओके, सो दॅट फिनॉमिना इज द फ्लोरोसन्स. देन फॉस्फोरसन्स जसं सांगितलं की दॅट विल बी ऑकर्ड फ्रॉम द ट्रिपलेट स्टेट. ओके, सो इमिशन फ्रॉम ट्रिपलेट ट्रान्झिशन कॅन कंटिन्यू आफ्टर द इनिशियल इरॅडिएशन. Phosphorescence that is usually seen only at low temperature or only in highly viscous medium. So chemiluminescence means what? It will be occur when chemical reaction produces an electronically excited species which emit a photon in order to reach the ground state. The sort of reaction can be encountered in biological system. That effect is called as a bioluminescence. म्हणजे ही जर केमिकल रिएक्शन or that process will be occurred into the biological system, so this is called as a bioluminescence. The number of chemical reaction which produce chemiluminescence is small. However, the sum of the compound which do not react to produce this phenomena are environmentally significant. So phosphorescence and fluorescence ला आपण combinedly काय म्हणतो, luminescence. Chemiluminescence that will be occurred by using some chemical reaction, and that chemical reaction generate झाल्यामुळे काय होतंय, इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्पीसीज जनरेट्स होतात. आणि हे जर जनरेशन एखाद्या बायोलॉजिकल सिस्टम मध्ये होत असेल आपण त्याला
बायोल्युमिनिसन्स म्हणतो. ओके, जनरली ह्या गोष्टी ऑर्गॅनिक रिएक्शन्स किंवा ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स मध्ये मोस्टली होत नाही. दॅट्स वाय दॅट सिस्टम इज एन्व्हायरमेंटली सिग्निफिकंट टू द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. ओके, so this is regarding with the introduction and principle of the fluorescence and phosphorescence. Okay, so what molecular structure that will be required for the fluorescence? Every molecule does not show the fluorescence. म्हणजे फ्लोरोसन्स स्पेक्ट्रोस्कोपीने किंवा फ्लोरिमेट्रीने आपल्याला एखादा सबस्टन्स डिटरमाइन करायचा असेल तर त्या सबस्टन्स किंवा त्या मॉलिक्युल्सच्या काय रिक्वायरमेंट्स असल्या पाहिजे किंवा व्हॉट आर द आयडियल रिक्वायरमेंट दॅट मॉलिक्यूल विल बी पजेस टू शो देअर फ्लोरोसन्स बाय युजिंग द फ्लोरिमेट्री. तर मॉलिक्युल्स मध्ये काय काय रिक्वायरमेंट्स असल्या पाहिजे? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दॅट मॉलिक्यूल विच हॅव ऍब्झॉर्बन्सी, म्हणजे त्या मॉलिक्युल्सनं ऍब्झॉर्बन्स करायला पाहिजे रेडिएशन, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऍब्झॉर्बन्सचा फिनॉमिना असला पाहिजे. दिस इज फर्स्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट फॉर द मॉलिक्यूल. सेकंड, that compound with double bond or multiple bond or conjugated bond that will show the fluorescence. म्हणजे फ्लोरोसन्स कोण दाखवतात? मल्टिपल बॉन्ड किंवा कॉन्जुगेटेड बॉन्ड. आपण बघितलं होतं की युव्ही मध्ये सुद्धा अनसॅच्युरेटेड सिस्टीम पाहिजे, कॉन्जुगेटेड सिस्टीम पाहिजे किंवा अरोमॅटिसिटी पाहिजे, तेव्हाच इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन्स होतात आणि आपल्याला काय भेटतो? युव्ही विजिबल आपण त्याला डिटरमाइन करू शकतो. हियर ऑल्सो वी आर युजिंग युव्ही विजिबल सोर्सेस. So definitely that molecule will possess some double bond, multiple bonds or conjugated bonds or system to persist the fluorescence. So this is second point. Third, in many aromatic or heterocyclic compound, that fluorescence is shown by the presence of some substituted group. So electron donating group will be present. Electron withdrawing group. Electron withdrawing group घेतल्यामुळे काय होईल? इलेक्ट्रॉन विड्रॉल जर झाले तर तिथं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन कमी होईल, म्हणजे तुमचं काय होणार नाही? रेझोनन्स होणार नाही आणि तुम्हाला एक्साइटेशन होणार नाही आणि फ्लोरोसन्स भेटणार नाही. जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप असतील तर, हा जर पॉइंट बघितलं तुम्ही, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाईक नायट्रो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दॅट विल डिमिनिशेस ऑर डिस्ट्रॉय फ्लोरोसन्स. But electron donating groups like hydroxyl and amine that will show the fluorescence. म्हणजे एखादा मॉलिक्यूल असेल आणि त्यावर जर अमाइन ग्रुप प्रेझेंट असेल किंवा हायड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेझेंट असेल तर दॅट विल डेफिनेटली शो द फ्लोरोसन्स. ओके, बट इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर present along with that molecules, they will diminish or destroy the fluorescence phenomena. Then formation of metal chelates will also promote the fluorescence. Next, vitamin K, that is polycyclic compound, so eosin असेल, vitamin K असेल, that will show the fluorescence. Then ring closure system, म्हणजे एखादी रिंग असेल आणि ती क्लोजर फॉर्म मध्ये असेल, so it will be conductive to the fluorescence, that is the EOC. म्हणजे बरेच जे तुमचे फिनॉल्स असतात किंवा फिनॉलिक जे कंपाऊंड्स असतात, दॅट विल शो द फ्लोरोसन्स. ओके, सो दीज आर द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दॅट वी हॅव टू बी रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोरोसन्स. ओके, सो हियर अप टिल वी विल कव्हर इनटू द फ्लोरोसन्स अँड फॉस्फोरसन्स फेनॉमेना. तर तुम्हाला इथपर्यंत किंवा क्विंचिंगची डेफिनेशन पर्यंत, क्विंचिंग म्हणजे काय? जस्ट वी सी इज द रिडक्शन इन इंटेन्सिटी ऑफ फ्लोरोसन्स ड्यू टू स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोल्यूशन. ओके, सो देर आर डिफरंट फॅक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विंचिंग. क्विंचिंग म्हणजे एवढंच लक्षात ठेवायचं, दिस इज द reduction in intensity of fluorescence, and that will maybe occur due to concentration, chemical quenching, effect of due to presence of oxygen or temperature. तुम्हाला मे बी आता जी सेशनल असेल सोमवारपासून, मे बी इथून आपलं लेक्चर थिअरी होईल न होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे इथपर्यंत जो पार्ट असेल दॅट विल बी इन्क्लुडेड फॉर युअर फर्स्ट सेशन. ओके, म्हणजे क्विंचिंग पर्यंत, डेफिनेशन ऑफ क्विंचिंग पर्यंत.
तर एवढे पार्ट्स ऑलरेडी मी तुम्हाला गुगल क्लासरूमवर अपलोड केलेले आहेत, सगळे प्रेझेंटेशन ऑनलाईन, रेकॉर्डेड व्हिडिओज, प्रॅक्टिकलचं पण तसंच केलेलं आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सेशनलसाठी वाचा. एवढ्याच रिलेटेड तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन फर्स्ट सेशनला तुमच्या 15 मार्कसाठी विचारल्या जातात. तर हा जो फ्लोरसन्स फॉस्फोरसन्स आपला जो चॅप्टर राहिला होता तो मी क्विंचिंग पर्यंत आपण हे केलेला आहे. त्यानंतर फक्त फॅक्टर अफेक्टिंग ऑन फ्लोरसन्स आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन आणि ऍप्लिकेशन, म्हणजे हा एक अर्ध्या तासाचा किंवा पाऊण तासाचा जो पार्ट राहील, दॅट विल बी कन्क्लुडेड और दॅट विल बी कव्हर्ड आफ्टर दी फर्स्ट सेशन. ओके, इथं कोणाला काय अडचण आहेत, सेशनला काय सिलेबस राहील, काय टॉपिक्स आहेत, काय अडचण आहेत, ते आता थोडंसं विचार. आणखी एक आपण 2 ते 3 मिनिट वेट करू, कारण ह्याच्यानंतर मला वाटतं एक प्लेसमेंटचा एक आपण हे ठेवलेलं आहे फायनल इयर स्टुडंटसाठी, त्याचं इथं सेशन आपण घेणार आहोत या PC वर किंवा या कॅबिनमध्ये. त्याच्यामुळे आपण थोडंसं अगोदर कन्क्लूड केलेलं. काही अडचणी आहेत सिलेबस बद्दल किंवा काय येणार आहे सेशनला, कोणते पॉईंट्स आहेत, चॅप्टर्स कोणाला माहिती नाही आहेत? कारण मी बघतोय की आपल्याकडे 100 पेक्षा जास्त स्टुडंट्स आहेत 7 सेमला, पण लेक्चरला जास्तीत जास्त सुरुवातीला 80-85 असायचे, पण तिथून आता डिक्रीजिंग ऑर्डर चालू झालं. आज मला वाटतं 63 पर्यंत प्रेझेंट आहे. तर आता 40 ते 45 जण जे ॲब्सेंट असतील, पुन्हा ते म्हणायला नाही पाहिजे की सेशनलचा सिलेबस माहिती नव्हता, हे क्वेश्चन्स येणार होते. असे क्वेश्चन अराईज होतात. कधी अराईज होतात? जेव्हा मार्क्स कमी पडतात. त्यासाठी मी आत्ताच तुम्हाला क्लिअरली सांगत आहे की आपण UV IR, त्याच्यानंतर फेम फोटोमेट्री, ॲटॉमिक ॲब्झॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, नेफिलोमेट्री अँड टर्बिडोमेट्री आणि फ्लोरिमेट्री मधला जो पार्ट आहे दॅट इज अप टू द क्विंचिंग, डेफिनेशन ऑफ क्विंचिंग, तिथपर्यंत तुम्हाला फर्स्ट सेशनला राहील, जी काही पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण लिहिणार आहोत. ओके, याच्यापेक्षा काय आता दुसरं अडचण असेल तर तुम्ही तुमचा ऑडिओ ऑन करून विचारू शकता. काही अडचणी आहे कोणाला? जर कोणी 1 मिनिटात बोललं नाही तर आपण सेशन एंड करू. ओके, असं समजू की काही अडचण नाही. आणि जे कोणी ॲब्सेंट असतील, तुम्हाला जर विचारत असतील, जे रेग्युलर प्रेझेंट आहेत किंवा ज्यांना माहीत आहे, तर त्यांना फक्त मेसेज कन्वे करा की आपण सेशनला ह्या गोष्टी ठेवणार आहोत, असे असे क्वेश्चन्स मल्टिपल चॉईस तुम्हाला येणार आहे. ओके, कारण पुन्हा इम्प्रुव्हमेंट वगैरे अशा काही गोष्टी होणार नाही. त्यामुळे थोडंसं लक्ष देऊन अभ्यास करा. हे 2-3 दिवस तुमच्याकडे आहे. क्लिअर? सो हिअर वी स्टॉप.